ओम शांति 30/11/2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे सन सोज फादर अर्थात पुत्र ही पिता को प्रत्यक्ष करिथाए। तेणु मनमत को छाड़ी श्रीमत रे चाल, तेबे जाई बाबांकर प्रत्यक्षता करिपारिबो। प्रश्न, बाबा केउ संतान मानकर रक्षा निश्चिंत करिथांती? उत्तर, जेउ संतान माने सच्चा अटंती सेमानकर रक्षा निश्चित होइथाए। जदि रक्षा न हेउची तेबे भितरे निश्चित किछि ना किछि मिछ रहिछि। पाठ पढ़ारे अनियमित हेबा, संदेह करिबा अर्थ भितरे किछि ना किछि मिछ रहिछि। सेमानंकु माया पंजा मारिथाए। प्रश्न, केउ संतान मानक पई माया चुंबक सदृश अटे? उत्तर, जेउ माने मायार सौंदर्य आडकु आकर्षित होइथांती सेमानक पई माया चुंबक सदृश अटे। श्रीमत रे चालुथिबा संतान माने केबे हेले काहा प्रति आकर्षित हेबे नाही। ओम शांति। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती, पिला मानकर ए निश्चय तो रहिछि जे बाबा आम संतान मानकु पाठ पढ़ाउछंती। सेथिपाई गायन रहिछि, आत्मा परमात्मा अलगा रहिले बहु काल। ब्रह्मलोकरे आत्मा माने बाबांक ठारु अलगा रुहंती नाही। सेमाने तो समस्ते सेठारे तो समस्ते एकत्र रहंती। अलगा रहिले अर्थात आत्मा माने निश्चय सेठारु विच्छेद होई आसी निज निजर अभिनय करुछंती। सत्व प्रधान अवस्थारु तळकु खसी खसी तम प्रधान होई जाउछंती। सेथिपाई डाकुछंती, हे पतित पावन आस, एठाकु आसी आमकु पवित्र कर। बाबा मध्य कहुछंती, मु प्रति 5000 वर्ष परे आसुछि। एही सृष्टि चक्र हेउछि ही 5000 वर्षर। आगरु तुमे माने ए कथा जानि नथिल। जेहेतु शिव बाबा बुझाउछंती, तेणु निश्चित काहा शरीर माध्यम रे बुझाइबे ना। उपरु रहित कोनोसी कथा सुनाई पारिबे नाही। एथिरे शक्ति अथवा प्रेरणा आदिर कौनसी कथा नहीं। तुमे आत्मा माने मध्य शरीर माध्यम रे वार्तालाप करुछ। सेहीपरि बाबा मध्य कहउछंती, मु शरीर द्वारा निर्देश देउछि। सेही निर्देश अनुसारे जिए जेतिकी चालुछंती निज पाई ही कल्याण करुछंती। श्रीमत अनुसारे चालंतु अथवा न चालंतु, शिक्षकंक कथा शुणंतु अथवा न शुणंतु, एथिरे निजर ही कल्याण अथवा अकल्याण करुछंती। न पढ़िले फेल निश्चित हेबे। बाबा ए कथा मध्य बुझाउछंती, मो ठारु निजे शिखी पुणी अन्य मानंकु सिखाइबाकु हेबो। फादर सोज सन, एहा कोनोसी शारीरिक पितांकर कथा नुहे, ये हेले आत्मार पिता। ए कथा मध्य तुमे माने जानिछ जे जेतिकी आमे श्रीमत रे चालिबा सेतिकी वर्षा अर्थात संपत्ति मिलिबो। जिए संपूर्ण श्रीमत अनुसारे चालिबे सीए सेतिकी उच्चपद पाइबे। जिए न चालिबे सीए उच्चपद पाई पारिबे नाही। बाबा तो कहउछंती, मते मने पकाइले तुमर पाप कटिजिबो। रावण राज्य रे तुम उपरे तो बहुत पाप चढ़िछि। विकारग्रस्त हेबा द्वारा ही पाप आत्मा हेउछंती। तेबे पुण्य आत्मा एवं पाप आत्मा निश्चित अछंती एवं पुण्य आत्मा मानक आगरे पाप आत्मा माने जाई मुंड नुआउछंती। मनुष्य मानंकु ए कथा जना नहीं जे देवता माने जे कि पुण्य आत्मा थिले सेमाने पुणी पुनर्जन्म रे आसी आसी पाप आत्मा होई जाइछंती। सेमाने भाबुछंती एमाने सर्वदा पुण्य आत्मा ही रहउछंती। बाबा बुझाउछंती, सेमाने पुनर्जन्म नेई नेई सत्व प्रधान रु तम प्रधान होई जाउछंती। जेतेबेले संपूर्ण पाप आत्मा होई जाउछंती सेतेबेले बाबांकु डाकुछंती। पुण्य आत्मा थिबा समय रे बाबांकु मने पकाइबार आवश्यकता पड़े नाही। तेबे ए कथा तुम मानकु बुझाइबाकु हेबो। एही सेवा तुम मानंकु करिबाकु हेबो। बाबा तो समस्तंकु जाई सुनाइबे नाही। तेणु पिला माने योग्य सेवाधारी होई गले। पिला माने ही जीवा उचित। एबे तो मनुष्य माने दिनकु दिन असुर सदृश हेबारे लागिछंती। बाबांकर परिचय न थिबा कारणरु जुक्ति तर्क करबाकू मध्य डेरी करुनाहांती। मनुष्य माने कहउछंती, गीतार भगवान हेउछंती कृष्ण। तुमे तांकु बुझाउछ, से हेउ तो हेउछंती देहधारी। तांकु देवता कुहा जाउछि। श्रीकृष्ण को तो केबे भी पिता बोली कुहा जाई पारिबो नाही। एमाने समस्ते तो सेही पितांकु ही मने पकाउछंती। आत्मा मानंकर पिता तो आउ द्वितीय केही नाहांती। प्रजापिता ब्रह्मा मध्य कहउछंती, तुम समस्तंकु सेही निराकार पितांकु मने पकाइबाकु हेबो। ये ब्रह्मा हेउछंती कॉर्पोरियल बा देहधारी पिता। बहुत बुझा जाउछि, किंतु केही केही संपूर्ण न बुझी ओलटा रास्ता रे जाई कलिजुगी जंगल रे पडुछंती। बाबा तो स्वर्ग को जीवाकू रास्ता बताउछंती, तथापि मध्य जंगल आड़कू चली जाउछंती। बाबा बुझाउछंती, रावण तुमको जंगल आड़कू नहीं जाउछि। तुमे माया ठारू हारी जाउछ, रास्ता भूली जाउछ। तेणु जंगलर कंटा होई जाउछ। तेणु स्वर्ग रे मध्य डेरी रे आसीबो। एठाकू तुमे
ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। 25% କମ୍ ହୋଇଗଲା ନା? ତେବେ ତାହା ଫେଲ୍ ରୂପେ ଗଣାଯିବ। ତୁମେମାନେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଫେଲ୍ ହେବେ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଠିକ୍ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ତଳ ଉପର ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିବା ଉଚିତ ସେହିଭଳି ରହୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ପାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ୍ରେତାଯୁଗୀମାନଙ୍କୁ ଫେଲ୍ ଭାବେ ଗଣାଯିବେ। ତୁମେ ଏବେ ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛ। ଦୁନିଆର ପାଠପଢ଼ାରେ ତ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପଢ଼ିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଳ୍ପକଳ୍ପାନ୍ତର ସେହିମାନେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବେ ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। କେତେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଚଳାଇଲେ ଚାଲିବେ, ନଚେତ୍ ପଡ଼ିଯିବେ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନ ଥିବ ତେବେ ଯେତେ ସହଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅରଖ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ନ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟମାନେ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାଲି ତୁମେ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲ ସେ ଆଜି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ମାୟା ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଟର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜଧାନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜଧାନୀକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଟର କୁହାଯାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ମାୟା ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଟର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜଧାନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜଧାନୀକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଟର କୁହାଯାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ହୋଇ ପୁଣି ଯଦି ମାୟାର ହୋଇଯିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଟର କୁହାଯିବ। ତାଙ୍କର ଚଳଣି ହିଁ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ମାୟାଠାରୁ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ବହୁତ ଦୁସ୍ତର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ମାୟା ଯେମିତି ଚୁମ୍ବକ ଅଟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ଚୁମ୍ବକର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଦୁନିଆର ସୁନ୍ଦରତା କେତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଏହି ସିନେମା ଆଦି ନଥିଲା। ଏସବୁ ଏହି 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାହାରିଛି। ବାବା ତ ଏସବୁର ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଡ୍ରାମାର ଗୁହ୍ୟ ରହସ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସଠିକ୍ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏହାକୁ ତ ବହୁତ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେହି ସୁଖ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗର ସୁଖ କେବଳ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତବାସୀ ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନଗାମୀ ବା ବିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏବେ ଯେପରିକି ରସାତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେତେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କେହି ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ସେବାଧାରୀ ଯାହାଙ୍କର ବାବା ମହିମା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ସହିତ କୁସ୍ତି ହୋଇଥାଏ ନା। ମାୟା ଏପରି ଲଢ଼ୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକଦମ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ମାୟା ଏକଦମ ଶୁଆଇ ଦେଉଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ପଦ ତ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ନା। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁ କରୁ ତଳକୁ ଖସିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବା ହୋଇଥାଏ ନା। ତେବେ ସବୁକିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେହି ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସେହି ଧନ ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମଭୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କର୍ମଭୋଗର କଥା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେତେ ଜମା କରୁଛ? ଯିଏ ପୂରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୂରା ବର୍ଷା ପାଇବେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା
ଉଚିତ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ପାଉଛୁ, ଆମେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବୁ ଏଇଭଳି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଧପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁଣି ଚଢ଼ିବେ। ଏବେ ଯିଏ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ, ଆମେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବୁ ଏଇଭଳି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଧପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁଣି ଚଢ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ସ୍ୱତଃ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଚାଲିଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ମାୟା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭରିଗଲାଣି। ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଦିନେ କେତେ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଏହିପରି ଥିଲୁ, ଏବେ ପୁଣି ସେହିପରି ହେଉଛୁ। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର କେତେ ମହିମା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ବେହଦର ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମାୟା ବହୁତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ମିଥ୍ୟା କପଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଚାର୍ଟ ଲେଖ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ସତ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସବୁ ସତ୍ୟ କଥା ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ନା, ନଚେତ୍ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। କ୍ଷମା କର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏପରି କରିବୁ ନାହିଁ। ଯେପରି କେହି ମାଡ଼ ଖାଇଲେ କ୍ଷମା ମାଗିଥାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ମାୟାର ରାଜ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ ପାପ ତ ସମସ୍ତେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏତେ ମିଠା ନମ୍ର ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା କେତେ ମିଠା ଓ ନମ୍ର ହୋଇ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବାବା ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କହିବେ ଯାହା ହେଉଛି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଏପରି ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାପ୍ ଦାଦା ଉଭୟ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି ନା। ଦାଦାଙ୍କ ମତ ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ। ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ମତ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ମାନିବା ଉଚିତ ନା। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାବା, ଶିବ ବାବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏଭଳି ଭାବ ଯେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି ନ ବୁଝିବ ତେବେ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି। ମାୟା ଏଭଳି ମହାବୀର ପହଲିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଓଲଟା କାମ କରାଇ ଦେଉଛି। ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏମାନେ ବାବାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜର ଆସୁରୀ ମତରେ ଚାଲୁଛି। ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ଦେଲାବାଲା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ। ଶିବ ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହାଙ୍କର କୌଣସି ଏପରି ମତ ମିଳିବି ଯାଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ରଥ ନେଇଛି ନା, ମୁଁ ରଥ ତାଙ୍କରି ନେଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଏତେ ଗାଳି ଖାଇଲେ, ନଚେତ୍ ସିଏ କେବେ କାହାଠାରୁ ଗାଳି ଖାଇନଥିଲେ। ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଗାଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ରକ୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ସତ୍ୟତାରେ ଚାଲନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେତେ ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମାୟା ତ ଏକଦମ ନାକକୁ ଧରି ଶେଷ କରିଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମାୟା କିଭଳି ଖାଇଯାଉଛି। ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ କେଉଁଠି କାହାର ଦୋଷ ଅଛି? ଯିଏ ଯେପରି କରିବ ସେହିପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି। ମାୟା ଏପରି ପଞ୍ଝା ମାରୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଖୁସି ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ହେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେପରି କିଏ କେଉଁଠି ପଞ୍ଝା ମାରି ନ ଦେଉ। ଯଦି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିବେ ଅନ୍ୟକୁ ହରାଇଦେବେ, ପୁଣି ପରଦିନକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମାୟାର ଲଢ଼େଇ ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏବେ ତ ଅବସ୍ଥା ତଳ ଉପର ହୋଇଚାଲିଛି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ସତ୍ୟ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଇଜ୍ଜତର ବହୁତ ଡର ରହିଥାଏ। ଜଣା ନାହିଁ ବାବା କ'ଣ କହିବେ। ତେବେ ସତ୍ୟ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିବ, ପୁଣି ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଚାଲିବ। ନିଜେ ନିଜେ କେବେ ସତ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଯଦି ଦୁଇଜଣ ଥିବେ, ତେବେ ସେ ଭାବିବେ ଯେ ଇଏ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେବ ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ମାୟାକୁ ପାରି କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚପଦ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସର୍ଜନଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି।
ଲୁଚାଇଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଲୁଚାଇବ ସେତେ ତଳକୁ ଖସିବ। ଭୂତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଯିବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି କାମ। କେତେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେହି ତ ଏପରି ପକ୍କା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଉ କାହାର ସ୍ମୃତି କେବେ ବି ଆସିନଥାଏ। ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କୁବୁଦ୍ଧି କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଆମକୁ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବେହଦର ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମିଛ କପଟ ଛାଡ଼ି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସଚ୍ଚା ଚାଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି କେବେ ହେଲେ ଟ୍ରେଟର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବହୁତ ମିଠା ଏବଂ ନମ୍ର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର ମତକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଲବଲୀନ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ମୁକ୍ତ ଭବ। ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗ ରୂପୀ କଳରେ ବସାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାର୍ଗ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମର ମାର୍ଗ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜପଥରେ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଉଛ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳଠାରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସେଠାରୁ ଫେରିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ମେହନତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସାଧନ ହେଲା କେବଳ ଜଣଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ହିଁ ବୁଡ଼ି ରୁହ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଲଭ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମରେ ଲବଲୀନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟର ଅନୁଭବ କିପରି? ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟର ଅନୁଭବ ନିଜର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା କରାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।